ہم سب نے زندگی میں کسی نہ کسی وقت پر یہ ضرور سوچا ہے کہ شاید ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ نظر آخر ہے کیا اور یہ کیوں لگتی ہے؟ کیا کوئی جان بوجھ کر بھی آپ کو نظر لگا سکتا ہے؟ نظر سے بچنے کے لیے انسان کیا کر سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ کا کوئی دوست، رشتہ دار یا آپ خود اپنی کسی کامیابی کو دیکھ کر اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس کامیابی پر فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنی ہی تعریف سننا پسند کرتے ہیں تو جان لیں کہ نظر بد آپ کی اس کامیابی کو ناکامی میں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگائے گی۔ ایک صحابی حضرت ابو الامامہ کہتے ہیں کہ ایک دن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہاتے ہوئے دیکھا، یعنی ستر چھپائے ہوئے نہاتے دیکھا، تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، سہل کے جسم اور اس کے رنگ و روپ کے تو کیا ہی کہنے ہیں، میں نے تو آج تک اس طرح کا کوئی خوبصورت جسم نہیں دیکھا۔ ابو الامامہ کہتے ہیں کہ عامر کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے والد سہل کو کسی نے گرا دیا ہے، یعنی کہ عامر کی ان کو نظر لگ گئی اور وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چنانچہ ہم سب لوگ ان کو اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ سہل کے علاج کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ تو اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہل کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ کیا کسی شخص کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ اس نے ان کو نظر لگائی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا جی ہاں، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے ان کو نظر لگائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر عامر کو اپنے پاس بلایا اور ان کو سخت لاپرواہ کہہ کر ڈانٹا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں آخر مارنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ تم نے سہل کو برکت کی دعا کیوں نہ دی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر کو حکم دیا کہ تم سہل کے لیے اپنے اعضاء کو دھو اور اس پانی کو سہل کے اوپر ڈال دو۔ چنانچہ عامر نے ایک برتن میں اپنے منہ، ہاتھ، کوہنیاں، گھٹنے، دونوں پاؤں اور زیر ناف جسم یعنی سطر اور کولہوں کو دھویا اور وہ پانی جس سے عامر نے اپنے یہ تمام اعضاء دھوئے تھے سہل پر ڈال دیا گیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ سہل فوراً سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کے اندر ایسے گھل مل گئے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ نظر بد یا نظر لگنا ایک قدیم تصور ہے جو کہ دنیا کی مختلف قوموں میں ہزاروں سال سے پایا جاتا ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے بھی مشرکین مکہ باقاعدہ کسی شخص کو نظر بد لگا کر برباد کرنے کے لیے بالکل جادوگروں کی طرح کچھ خاص لوگوں کی خدمات لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اپنی بد نظری سے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسلام کے دشمنوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے عرب کے انہی لوگوں کی خدمات لینے کا ارادہ کیا تھا جو کہ نظر بد لگانے میں شہرت رکھتے تھے۔ ان لوگوں کا خود یہ دعویٰ تھا کہ وہ جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے ہیں ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے تمام شر سے محفوظ رکھا اور وہ اپنی تمام بدنیتوں کے باوجود ہمیشہ ناکام ہی رہے۔ ان لوگوں کی شر انگیزیوں کو قرآن کریم کے اندر کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نظر بد سے ہونے والے نقصان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کہ کسی بھی دوسرے انسان کے جسم پر اثر انداز ہو سکتی ہے، لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر کا لگ جانا بالکل حقیقت ہے۔ عام طور پر لوگ ایسا ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے صرف اس غم کے اندر رہتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس مجھ سے زیادہ نعمتیں کیوں ہیں۔ ہم لوگ اللہ کی تقسیم پر سوال اٹھاتے ہیں حالانکہ اللہ آپ سے چھین کر کسی کو نہیں دے رہا۔ اس کی بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یقیناً اس شخص نے مجھ سے زیادہ محنت کر کے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن ہم لوگ کیونکہ الٹا چلتے ہیں اور کسی کی کامیابی پر خوش ہونے کی بجائے حسد اور نظر بد سے اسے گرانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے، یعنی اتنا بڑا زندہ جاندار جانور دیکھتے ہی دیکھتے صرف ایک بری نظر کی وجہ سے ہنڈیا تک پہنچ سکتا ہے، یعنی مر سکتا ہے۔ انسانوں کی تقدیر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دی ہے، لیکن اس تقدیر کو اگر کوئی چیز کاٹ سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ صرف نظر بد ہے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी शख्स को ये खदशा हो कि उसे नजर बद है तो उसे चाहिए कि इलाज के तौर पर गुस्ल करे, क्योंकि उस वक़्त अरब में ये रिवाज था कि जिस शख्स की वजह से नजर लगती थी उसके हाथ पांव और ज़ेरे नाफ हिस्से को धोकर वही पानी उस शख्स पर डालते थे जिसको नजर लगी थी, और इस चीज को शिफा का जरिया समझते थे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि इसके जरिए मरीज का वहम दूर हो जाता था। लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी थी और फरमाया कि अगर तुम में से किसी को नजर लग जाए और तुम में से कोई शख्स तुम्हारे आजाद धोकर मरीज पर डालने का मुतालबा करे तो इसे मान लेना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर बद की हकीकत को बयान करने के साथ साथ इसका इलाज भी उम्मत को बयान कर दिया कि जिस शख्स को ये वहम हो कि उस पर नजर बद का असर है, उसके हर एक काम के अंदर रुकावट और अचानक से तकलीफें आना शुरू हो रही हों, तो उसे चाहिए कि गुस्ल करे। बेरी के पत्तों से गुस्ल करना जादू, जिन्नात और नजर बद से निजात देता है। अगर आप नजर बद से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करें कि आप अपने सगे रिश्तेदारों के अलावा जो कि आपकी कामयाबी से खुश होते हैं, उनके अलावा अपनी कामयाबी किसी के साथ भी शेयर मत करें, क्योंकि आप जितना कामयाब होंगे आपके हासिद भी उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। नजर बद का गुस्ल के जरिए इलाज करना दरअसल मरीज का वहम दूर करने के लिए है, लेकिन इसका असल इलाज भी मुमकिन है और वो है कुरानी आयात से। जैसा कि हदीस मुबारका के अंदर बयान होता है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि नजर बद लगने का दम किया करो, यानी कुरानी आयात से इसका इलाज किया करो। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर के अंदर एक लड़की को देखा जिसके चेहरे पर काफी निशानात थे। आपने उस लड़की को देखकर इरशाद फरमाया कि इस पर कुछ पढ़कर इस पर दम कर दो, क्योंकि इसको नजर लग गई है। और कुरान करीम के अंदर नजर बद का सबसे बेहतरीन इलाज है जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बयान फरमाया, वो है मौज़तैन पढ़कर दम किया जाए। कुरान करीम की आखिरी 2 सूरतों को मौज़तैन कहा जाता है और ये हदीस मुबारका से साबित है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आकर आप पर दम किया करते और ये कलमात कहते, अल्लाह के नाम से, वही आपको सेहतमंद करेगा, हर बीमारी से शिफा देगा और हसद करने वाले हासिद के हर शर से और नजर लगाने वाली आंख के हर शर से आपको पनाह में रखेगा। इसके अलावा सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़कर भी आप अपने आप को खुद दम कर सकते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस मर्ज की वजह से आपका विसाल हुआ, आप खुद अपने आप पर बिल्कुल यही आयात पढ़कर दम किया करते थे, और जब आपकी तकलीफ हद से बढ़ गई तो मैं ये सब पढ़कर आप पर दम किया करती थी और बाबरकत होने के बायस आपके हाथों को आपके जिस्म पर फेरा करती थी। इन तमाम सही रिवायात से ये साबित होता है कि नजर बद कोई वहम या तोहम परस्ती नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसके असरात जाहिर होने पर दम करना ऐन सुन्नत है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि नजर बद खुद क्या है, ऐसा क्यों और कैसे होता है? इसका जवाब ये है कि ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है जैसे इंसान की रूह, उसकी मौत और जिन्नात की मौजूदगी है, कि वो मौजूद तो हैं पर ना तो हम उन्हें देख सकते हैं और ना ही अब तक उनको समझ पाए हैं। ये अब तक इंसान और साइंस की सोच से बाहर है, जबकि तोहम परस्ती के चलते जो लोग इसका मिर्चें जलाकर या निशान लगाकर या बच्चों को सुरमे या किसी चीज का काला टीका लगाकर या किसी तावीज से इसका इलाज करते हैं, तो ये बिल्कुल हिंदुओं की रस्में हैं जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये सब मुख्तलिफ तरह की बिदअतें हैं जिन्हें नस्ल दर नस्ल हमारी जनरेशन ने एक दूसरे से सुनकर आगे पहुँचाया है। और जाहिर है कि लोग जब कुरान और हदीस से दूर होंगे तो इसी तरह की गुमराही और बिदअतें इस मुआशरे में सरायत कर जाएंगी। नाज़रीन, जिस तरह नजर लगना एक हकीकत है, इसी तरह जादू भी एक हकीकत है। तारीख़ इंसानी जादू से भरी पड़ी है और सिर्फ तारीख ही नहीं बल्कि आज के दौर में भी बहुत से मुआशरों में जादू की अहमियत बहुत ज्यादा है। लेकिन जादू की तारीख में एक किताब ऐसी अहमियत की हामिल है कि उसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि ये किताब खुद जिन्नात ने लिखी है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसके मुसन्निफ एक से ज्यादा हैं और ये कई 100 सालों के अरसे में लिखी गई है। इस किताब में दुनिया जहान के खतरनाक तरीन जादू करने के तरीके दर्ज हैं और इस किताब का नाम है शम्सुल मारिफ। इस पुरस्कार किताब के बारे में जानने के लिए इस नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।